ओम शांति। अज 2/9/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे हुण तुहाडी ज्योति जगी है। ज्योति जगाना मतलब बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठण नाल तुसी विश्व के मालिक बन जाते हो। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछया, सतयुग विच हर घर की विशेषता की होवेगी, कल युग विच हर घर की बन गए है। अज बाबा का उत्तर है, सतयुग विच हर घर विच खुशियां होणगियां, सब दी ज्योति जगी हुई होवेगी। कलयुग विच तां घर घर विच गमी चिंता है, हर घर विच हनेरा है, आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। बाप आए है ज्योति नाल ज्योति जगाण, जिस नाल फिर घर घर विच दिवाली होवेगी। गीत है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विदाता। ओम शांति। बच्चियां ने मां की महिमा सुनी। उमें तां असल विच उपमा तां एक दी ही हुंदी है। मां नूं भी जगतंबा बनाउण वाला, जन्म देण वाला फिर भी कोई होर है। इवें मां नूं भी जन्म किसने दिता? कहणगे पतित पावन परमात्मा शिव ने दिता। फिर भी महिमा हो जाती है। एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा दी वो बैठ बच्चियां नूं अपना अते अपनी रचना दे आदि मध्यांत दा अते पतितां नूं पावन बनाउण दा राज समझाउंदे है। ये तां बच्चे समझ गए है। इस समय पतित राज है, जिस नूं रावण राज कहा जाता है। हुण दुशहरा आउंदा है ना, ये तां समझाया गया है। ये सब अंधश्रद्धा दे उत्सव है। इवें तां कोई है नहीं कि एक रावण सी, लंका सी। लंका शिलान नूं कहा जाता है। दिखाते है सागर ते बंदरां ने पुल बनाया। असल विच ये सब है दंत कथावां। इवें तां नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण सी। लंका विच रावण राज करदा सी। फिर तां उन्हां दी FG लंका विच ही सड़नी चाहिदी है। रावण नूं साड़न दा भारत विच ही रिवाज है, होर किसी जगह नहीं साड़दे। अखबार विच भी इत्थे दे लई ही पैंदा है। सब तो ज़्यादा उत्सव मैसूर दा महाराजा मनाउंदे है। उन्हां दा शायद इस दंत कथावां नाल प्रेम दिखाई दिंदा है। हुण इस ते समझाउणा तुसी बच्चियां दा काम है। FG तां दुश्मन दा बना के साड़िया जाता है, जिवें अगे हिटलर दा FG बना के साड़ते है। दुश्मन दे बहुतियां दे हुंदे है। हुण रावण किस दा दुश्मन सी? भारत वासियां दा दुश्मन सी। पर दुश्मन नूं एक बार साड़िया जाता है। इवें तां कोई भी नहीं करदा जो हर वरे दुश्मन दा FG माना बुत बना के साड़न। दुश्मन दा FG दा बनाउंदे है, पर बरे बरे नहीं साड़दे। ये रावण फिर कौन है जिसदा भारत विच बहुत समय तो 10 शीश वाला FG बना के साड़ते रहते हैं? ये दुश्मन कदों तो आया है जो मरदा ही नहीं, आखिर खत्म होवेगा जा सदैव रहेगा ही। तुस बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र सी, फिर भारत नूं ही रावण ने अपवित्र बनाया है। हुण रावण राज है। जेकर लंका दा राजा सी तां राणी भी होवेगी। तुसी तां ये लंका मानोगे नहीं। रावण हुण तक जिउंदा है जा कि कुछ भी समझते नहीं। जिउंदा है फिर उन्हां दी FG बना के साड़ते रहते। एक बार साड़िया फिर की होया? हर वरे साड़ते रहते हैं। तां तुहानू बच्चों नूं समझाउणा चाहिदा है। कमेटी विच बड़े जो बंदे है, जिवें मैसूर दा महाराजा है, वो बहुत मनाउंदे है। फॉरनर्स नूं भी देखण लई बुलाउंदे है। समझणगे कि शायद इवें होया होवेगा, पर इवें तां कदी होया नहीं है। नाटक बना दिता है। रावण दा भी नाटक बनाउंदे है। तां इस रावण दी गल ते ये समझाउणा है। बड़ी जबरदस्त गल है। हुण तुसी रावण राज विच बैठे है। पतित दुनिया नूं ही रावण राज कहा जाता है। हुण राम राज अते रावण राज दा राज तुहानूं समझाया गया है। रावण 5 विकारां नूं कहा जाता है, होर कोई नहीं है। तुसी समझ गए हो कि रावण दा राज हुण भारत विच है। भारत विच ही दुशहरा दीपमाला आदि मनाउंदे है।
ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ। ਰਾਵਣ ਹੈ ਪਾਤਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 5 ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਵਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਿਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਰਾਵਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FG ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਭ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਪਾਤਿਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤੀ ਉਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਾਤਿਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਆਇਰਨ ਏਜਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਘਰੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਿਓ ਖਤਮ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੇ ਜਗਦੇ ਫਿਰ ਜਗ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋਤੀ ਬੁਝਣ ਨਾਲ 5000 ਵਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋਤੀ ਉਜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਗਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੜੀ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ। ਕਿਸ ਦਾ? ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਖਪਤੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਧਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨੂਵਾਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਪ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤਾਂ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬਾਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆਏ। ਬਾਪ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੋਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਬਦ ਭੋਗਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ। ਲੌਕਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਪਤਿਤ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਲੌਕਿਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਰੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਪ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਦੇਣ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਨਨੈਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਭ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਝੱਟ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 84 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 42 ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, 42 ਜਨਮ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਰੇ, ਫਿਰ 125 ਵਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 40-50 ਵਰੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਮ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਵਨਲੀ ਗॉड ਫਾਦਰ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਵਿਅਕਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਅਵਿਅਕਤ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਅਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਅਵਿਅਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਲੌਕਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ।
ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਰਕ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੋਬਰ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਗੀਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਮੇ ਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁਖਿਆ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸਦਾ ਜਗਤੀ ਜੋਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੋ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਵਰਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵ੍ਰਿਤ ਭਵ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵ੍ਰਿਤ ਭਵ। ਆਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਏ? ਜੁਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਿਤ ਮਾਤਰ ਸੇਵਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਮਤਵਾਨ ਵਿਜੇ ਆਤਮਾ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।